Xo'p, akram o'zbekcha til bilan aytamiz, ozgina va duo qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, bir necha narsa bor odamiga hayotiga, oxir hayotiga juda ham ta'siri ko'p. Bizlar aytamizki, bu kunlarga bir narsa odam imorat qiladi, bir narsa tosh qo'yadi. Birinchi tosh bizlarga juda ham to'g'ri qo'yish kerak. Ammo islomga aytadilar, yo'q. Birinchi tosh yo'q, oxir toshni qo'yish bizlarga juda ham kerak ki buni to'g'ri qo'ying. Nima uchun? Bizlarga umrimizga oxiri kerakki, qanoqa bu dunyoga bizlar chiqib ketamiz. Ko'p odamlar yomon boshladilar, ammo oxirga juda ham tavba qildilar, juda ham yo'lga kirdilar, hidoyatga keldilar, juda ham Allohning alga qadr qimmati katakon. Birinchisi Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Xolid ibn Valid. Birinchiga payg'ambarimizga dushmanli, ammo oxiriga hammasi bu sahoba belu, hammasi avliyo belu Allohning alga ajri katta edi. Islomga oxir hayoti oxiri juda ham ahamiyati katakon. Ko'p odamlar bu kunlarga yomon yuradilar, ammo oxirga tavba qiladi, nadomat qiladi, yo'lga kiradi, namoz o'qiydi, tavba bilan chiqib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, men ham oxir hayoti vaqtini o'zimga va ummatimga yaxshi ko'raman. Bir nechata ish borki, oxirda hayoti juda ham yaxshi qiladi. Birinchisi duo. Birinchisi nima? Duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi aytibdilarki, "Men Rabbana atina fid dunyo hasanatini men yaxshi ko'raman. Ihdina siratal mustaqim duoni yaxshi ko'raman." Payg'ambarimiz aytibdilarki, "Ya Alloh, meni namozimni, meni hajimni qurbonlik qilaman. O'laman, hayot qilaman, hammasi seni yo'liga. Meni bu dunyoga musulmon chaqir." Men o'zini aliga maqsad olke. Musulmon o'lish shart. Ko'p odamlar yaxshi boshlaydilar, yomon tamom qiladilar. Ko'p odamlar yomon boshlaydi, ammo yaxshi tamom qiladi. Mana Hazrat Umarning hayoti. Bizlarga oxir shart. Birinchisi duo. Ota-onani duosi, mazlumning duosi, muzlimning duosi, faqirning duosi. Bir odamning yuragi sinib ketibga juda ham yuragi sinibdi. Soda odam, buning bilani duosi bizlarga juda ham ta'siri ko'p. Birinchi ko'p. Ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, nima narsa bizlarga hayotimizga oxiriga savobi katta, bu namozni vaqtiga o'qitish. Har odam namozni vaqtiga o'qiydi, bu odamning ishiga barakat bor. Bu odamning kasbiga barakat bor. Iymoniga barakat bor. Vaqtiga o'qimaydi, vaqtini maqsad uzoq qiladi, qazo qiladi, ahamiyat bermaydi, bu odamda barakati yo'q. Musulmon o'qiydi, ahamiyat bermaydi. Nimachi bu kunlarga aytadi, yer talab shuga kelasa, 9ga yo venga ochirad bo'ladi, yo yugurib ketamiz, shuraga turamiz. Alloh aytadi, shu vaqtga peshin, shu vaqtga asr, shu vaqtga shom. Nimachi o'qimaysan? Nimachi Alloh bilan robita qilmaysan? Har odam shuni ahamiyat bermaydi, Alloh iymonni barakatini bu odamga oladi. Ishlaysa ko'p hamma narsani qiladi, barakati yo'q. Oxir narsa bizlarga juda ham kerak. Birtasi duo, ikkinchi nima? Namozni vaqtiga o'qitish. Favailul lil musallim, jahannam bu namoz o'qigan odamlarga qanoqa, allazina hum an salatihim sahun. Shu odamlarga namozni vaqtini ahamiyat bermaydilar. Namoz vaqti keladi, ahamiyati yo'q, parvosi yo'q. Peshin keladi, asrga maqsad vaqti keladi va peshinda o'qiydi. Ahamiyat bermaydi. Bu odamda hayotiga barakat yo'q. Do'koniga barakat yo'q. Shu odamlar bu dunyoga maqsad nima qiladilar? Sinib ketadilar, rasvo beradilar. Musulmon birinchi narsasi nima? Duo, ikkinchi narsasi nima? Namoz vaqti. Har odam bu ikkita narsani ahamiyat bersin, Alloh hayotini oxirini, har ishini oxirini juda ham yaxshi qiladi. Chiroyli sallallohu alayhi vasallam ta behtarin amal dar islom haminaki namoza dar avvali vaqt kase bixona. Kaze dar avvali vaqt naxona voy barholdir. Hammamon این مشکلات داریم. هر آدم بامداد همون روز نخونه شما نگاه کنین که زندگیش معنی نداره. هر مسلمان بامداد چه روز قضا کنه تا بگر مشکلات داره. بامداد چه قضا کنه دیگر نمازاش باور کنه هم ماشین قضا میروه. برکت نماز در بامداده. کسی که این کارا رو مسلمان میفهمه،
حتی خداوند در قرآن بامداد برای ما تعریف میکنه که خواندن قرآن در بامداد دیگر قرآن های چی با فضیلتی وای دیگر برکتی وای دیگر. شما حالی مسلمانای چرا اهمیت میتین؟ میخوای که آخری کار به معنی شوی ای دنیا مومن روی مسلمان روی شرمنده نشوی قرضدار نشوی به معنی نشوی نمازا را کوشش کن در وقتش خون. در عهد حضرت عمر یک جوان یک دختر عاشق میشوه میبینم حضرت عمر مجبور میکنه که اسخولی میکنی تو خلیفه من ده میتین میگه 40 روز ای قفام نماز فرض میخونی 5 وقته روزی 41 میریم 40 روز از قفای حضرت عمر اما الله اکبر دریو میکنه و میخونه روزی 41 میگه بچه‌م اسخولی میره میگه نمیرم. آخ تو 40 روز پیش گفتی میریم کو گفته حضرت روزی 40 دیدم که همون دختر لایق من نیست خیلی ایرام که بیرون نفته بچه‌م فهمیدم که من همین دیده بودم گفتم بیا من در تعمیر نرم اسخولی هوای دت نمیشه اجدادان اولادان نسبان در تو خوب نیست چرا امروز ما پیشپا میخریم یعنی این کارا رو رعایت نمیکنیم. ما نماز در وقتش خونیم کو ما انسان شناس میشیم آدم شناس میشیم. آدمای پیش صنف 4 و 5 خوندن نماز که در وقتش میخوند بابا و پدرای ما چشم تمیدیدن میشناختن تا هیچی نداشت یاد کدمان داشت بیچاره در زمین ده بود لیکن نماز در وقتش میخوند همین به یک نظر میشناخته که همین خیلی بچه ما میره میگیری همون کلی نره که میآورد 10 فرزند میکرد خونه رو آباد میکرد هم خلاص یا نه. امروز همش برادرها رسواگی همینه کسی نماز خداوند در قرآن کتاب میگه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا نماز کتابه یکم کتاب هوی میکنی مقدمه داره ورق میزنی باب یکم داره باب دویم داره باب سوم باب چهارم داره با تمام میشوه نماز هر یک رکعت یا بابه آخرش با دعا تمام میشه خاتمه او نماز کتابه هر کسی یک نماز به معنی خونه یک کتاب خونده این چرا آدمایی به ایمان میفهمند برای مردمی به ایمان و برای مردمی این چرا خبر نداره غیر رنگ اوسانه چیزی نیست. ما مسلمانیم مسلمان باید فکر کنه چیوره دیمش نماز در وقتش خوندن این در حیات ما تاثیر کلان داره بسیار هر کسی غم نماز میخره خدا غمی وی میخره. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که 3 حالت آدم نمک ایمان میچشه گفته کدام حالت همون وقتی نماز میدروه این دکوره همین بدنش جوشیده است که هدک نماز ما جوی نماز میکوه نماز ما در اینجا همین دوا کشو تا نماز جو کوفته خوندنش همینجا مزه ایمان چشیده است. دویم توبه کردگی گناه دا دعوتش میکنن دوباره دوزخ تا میبینن میگه من توبه کردگیم من نمیتونم میکوره کرد دیگه من نمیرم میکردم همون محیط همون رفیقاش برده سیانشه این همین بدنش شیخشه که من نمیکنم میکوره دیگه من کردن نمیرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این آدم ایمان جوشیده است نمیمونش همون ایمان برای همین خداوند اولی کارو رنی عاقبت کارو به خیر کنه دختر شومتی خداوند آخرش به خیر کنه بچه را زن میتی به خیرش کنه حج میکنی آخرش خدا بخیر کنه مسلمانیم آخرش بخیر کنه تجارت زراعت سر میتیم آخرش خدا بخیر کنه. پیغمبر ما زیاده از 60 جای قرآن نشته کلمه دعا آمده ربنا 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 حضرت دعاها را دوست می‌داشتن یکتاش کلمه ربنا آتینا فی دنیا حسنتا بود همین دعا را دوست می‌داشتن. حضرت در بسیاری حدیثاشون اشاره کردن که من دعای اهدنا الصراط المستقیم دوست می‌دارم خدای منو برای رو هدایت کن. حتی پیغمبر خدا بعد هر نمازشون همین دعا را می‌خوندن کدام دعا خدایا این صلاتی نمازم و نسوکی قربانیام و حجم و محیای زندگیم و مماتی مردنم همش برای تای مرا مرگ مسلمان تی برای همین دعا کنیم که خداوندو ما را مرگ مسلمان تی. بسیاری آدما به زب میمورن در یه حالت میمورن که به شهادت میرن در معصیت میرن به حد. ما در این شهرها بسیار مرده ها را گور کردیم و دیدیم مرده های را یافتیم برادرگی 50 خاکستر یافتیم شما شاهیده. من همین در همین گچی نبود یک مقصد فابریک بود یک زوادی بود که مقصد در همون خاکه پرخ بود کفید ما رفتیم در همونجا چند تا مرده ها را چند یک کندچه یافتیم شما شاهید این کار ترکیده بود یعنی می خمق مرده ها یافتیم توبه یک جای تعجب و توبه دعا کنیم که خداوند ما را این دنیا مسلمان بره و درست به همین بدنی درست ما را دنیا بره عاقبت کار خدا به خیر کنه آخری کار چیزی مهمه
یک درباره آخری کار یک صحبت از مثنوی شریف است. حضرت رومی در بحثش میبیاره درباره آخری کار یک بحث کلام میبیاره و میگه آدم همون روزی که به دنیا میبیاد خشت اول کودکی، باغچه، مکتب، جوربازی، کلان، جوانی، دانشمندی و میبی آخری کار همه همینا را در داخل یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. یک کیسه‌چه کرده محکم کرده موندگی بوده. همه کیسه‌چه رو هوی میکرده که دوره مکتب، اینجا هوی میکرده که میانه مکتب، تمام شبی همین خیلی دانشگاه، آخران کیسه‌چه رو در درش همین خیلی موندگی بوده است. همون را انسان هوی میکرده، ایدرنش میگرفته، میخونده که نوشتگی بوده در همونجا که همش هیچی، همش هیچیه برادرو. هر یک فیلم آخرش هیچ، تمام میگه. زندگی ما هم یک فیلم های، بدی ها، نیکی ها، پستی ها، بلندی ها، یه روز هیچی. مکتب بچه بودیم، دانشجو شدیم، اویلدار شدیم، خاندار شدیم، نبیردار شدیم، کلان شدیم، یک روز آخران کیسه‌چه رو هوی میگیریم هیچی، میریم. خوشا به حال آدمایی که پیش هیچی فکر کنه هیچی های. همون روز نشوه هوی کنیم که هیچی بوده و دیر شوه که هیچی نداریم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین ارواح شمرم که چگونه یک شخصیت بزرگه، عاقبت کار یکش به دعا بوده. دعا تأثیر کلان داره. حتی که بین در آیین یهود یک دیواری هست با نام دیوار ندبه، هم خیلی دیوار دارن ندبه، همونجا برای خط میمونن، کتابچه شد پیش همین دیوار میرن گریه کردن میگیرن. دیدگی هم در خود زمین فلسطین همون دیوار ندبه، یعنی که همون به معبد سلیمان که در تگ زمین هم در رفته رسیدگی، همونجا خط خدا میخونه. گفتن خیلی خرافات افسانه ها دارن، همونجا برن دعا میکنن. در آیین یهودیت که زیرکترین مردمان دعا میکنن، خودتون میدونید که چقدر زیرکن، با میرن دعا میکنن. اما دین ما دعا عبادت های، دعا کنیم که خدا عاقبت کارا بخیر کنه، فرزندامونو برای راست هدایت کنه، زنامونو توفیق ده. این چیزی به حد مهمه. شما میدونید که یک مدینه یا زن یا اولاد شرمنده میکنه، یا بیرحم باشه یا اولاد مردکش گاو زدن نمیتونه. ما در صدها مجلس این کارو نشیندگیم. برای خداوند همین دخترای ما را، مادرهای ما را برای راست هدایت کنه، توفیقشان ده. دومین چیزی که عاقبت کار به خیر میکرده، آخری کار ما را خوب میکرده، نماز در وقتش خوندن بوده. کسی نماز در وقتش میخونه. پیغمبر خدا کدام عمل بزرگه که در زندگی ما معنی داره، زندگی ما را خوب میکنه؟ از صلات لوقتی ها، نماز در وقتش خونه. کسی نماز در وقتش نمیخونه کارش معنی نداره. نماز در وقتش فرضه، نماز در وقتش فرضه، این همش گپه. او آخری وقت انا گذراندم، این زیاد شدنگیر آخری وقت آدم با منافق میشوه. نماز در وقتش فرضه، انا میجا مسلمانی معلوم میشوه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، سوره ارایت الذی. دوزخ باد بر اون نمازخونا. کدام نمازخونا؟ همون نمازخونایی که نماز وقتش گذرانده میخونن. این نماز میدره به مخزی نمازش میخونه. اشاره داریم که کسی نماز در سری وقت میخونده، خدا در تمام کارش برار میداده. کسی اگر 40 روز تکبیر شقتی تکبیر امام دراز میکرده، 40 روز الله اکبر امام قتی الله اکبر دریاب میکرده، پروردگار نمک ایمان میچشانده شد. امروز الله اکبر امام موندگی، امام یک رکعت تمام میکنه، مردم گپ زدن. ما خودمون اهمیت نمیتیم چیورا. این یک کارایی هست که به حد در زندگی ما رول بازی میکنه. همه چی باشه دمجه سشاق نباشه، همه چی باشه کورچه نباشه، یا چیزی هست رول بازی میکنه. چون مهمه. ماشینه هست نه که سوزانک نداره، کی در کار ماشینه؟ این چیزای همه خیلی یک چیزای نازکه. این نماز در وقتش خوندن در کاره، نماز در وقتش فرضه. کسی نماز در وقتش خونه، سوداش هم میچرخه، تجارتش هم میچرخه، زراعتش هم میچرخه، زندگیش پیش میره. دعا میکنیم که خداوند دکان برکت ته، از آفات و بلاها محفوظ داره. این ماه رجب قبول کنه، این خیر قبول کنه. این برادر ما محمد علی را فرزنداش عمری دراز، تنی صحت خاطر جمع دکانش فیض برکت ته. این مؤمنین خدا دست برداشتن، خدا فیض برکت شون ته، گذشتهاشون رحمت و مغفرت کنه. عاقبت کار ما را خدا بخیر، ایمان ما را به سلامت کنه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.